بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ پورا پاکستان دعا کر رہا ہے، ہم سب دعا کر رہے ہیں کہ محمد علی ستپارہ کے بارے میں، جان سنوری کے بارے میں اور جان پابلو مور کے بارے میں ایک اچھی خبر آئے، یہ خبر آئے کہ وہ خیریت سے ہیں، زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی ہے۔ اور K2 جو ہے بعض اطلاعات کے مطابق انہوں نے سر کر لیا ہے۔ ہمارے میڈیا نے ایسی خبریں دی۔ محمد علی ستپارہ کے اکاؤنٹس اس بارے میں ایک بار جب میڈیا کی جانب سے مسلسل دعویٰ کیا جاتا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ایک جملہ کہا ہے، لیکن جب یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا تو محمد علی ستپارہ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو راؤ احمد ایک ممبر ہیں وہ اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں، وہاں سے ایک میڈیا کو شٹ اپ کال بھی دی گئی۔ ان تمام چیزوں پر بات کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے جو آخری رابطہ ہے وہ جمعے کے روز ہوا تھا، اور ان کی تلاش کی جو آخری کوشش ہے آج، اس کوشش میں محمد علی ستپارہ کے بیٹے ساجد ستپارہ جو 20 سال کے ہیں ان کے ساتھ تھے، اور ان کی آکسیجن ریگولیٹر میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی تو محمد علی ستپارہ نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ واپس نیچے جائیں، اور وہ نیچے پہنچے۔ انہوں نے کیمپ 3 پر پہنچ کر وہاں پر وقت گزارا، انتظار کیا، امید کی، کوشش کی کہ نظر آ جائیں، کچھ پتہ چلے، اور پھر اس کے بعد وہ واپس پہنچ گئے ہیں۔ جو آرمی کے ہیلی کاپٹرز نے، 2 ہیلی کاپٹرز نے آج کوششیں کی ہیں ان لوگوں تک پہنچنے کی، ان لوگوں کی ریسکیو کی، ان کوششوں میں ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ہوئی، لیکن ان کوششوں میں ساجد ستپارہ بھی شامل ہوئے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے داوا شرپا، یہ وہ کوپیما ہیں جو دنیا کے بہترین کوپیماؤں میں شامل ہیں، اور دنیا میں 8000 میٹر سے زیادہ بلند 14 جو چوٹیاں ہیں وہ تمام کو داوا شرپا جو ہیں وہ سر کر چکے ہیں۔ تو یہ بھی شامل تھے۔ ان لوگوں نے اس ایفرٹ کو دیکھا، اس میں ہاتھ بٹایا، ان کی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہیں، تو جو آرمی ہیلی کاپٹرز تھے ان کو یہ بتا سکے کہ کہاں ممکنہ طور پر ان کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن 7800 میٹر تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہیلی کاپٹرز جو ہے وہاں تک انہوں نے فلائی کیا، لیکن کوئی چیز سامنے نہیں آ سکی۔ اوپر برفانی طوفان ہے، 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی تیز ہوائیں ہیں، برف ہے، اور اس میں پھر نزدیک جا کر جہاں سے سراغ لگایا جا سکے، جہاں سے دیکھا جا سکے، فلائی کرنا پاسبل نہیں ہے اس کے بعد، تو پھر جہاں یہ چیزیں ناممکن ہوئیں وہاں سے یہ واپس ہوئے ہیں۔ جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق ان لوگوں سے جو آخری رابطہ ہے وہ جمعے کے روز ہوا تھا۔ 7800 میٹر کی بلندی تک آرمی ہیلی کاپٹرز نے پرواز کی، اور انہیں ان تک پہنچا جا سکے، انہیں بچایا جا سکے، ریسکیو کیا جا سکے، یہ ایفرٹس کی، لیکن ابھی تک کوئی بھی سراغ نہیں ملا ہے۔ ایک آخری جو مقام ہے جہاں سے سر کرنے کے لیے K2 کو ایفرٹ کی جاتی ہے، ابروزی، جس کے بعد سب سے مشکل حصہ شروع ہوتا ہے، تو وہاں تک یہ لوگ جو پہنچ گئے تھے اس ٹریک پر اور اس کے آس پاس کے ٹریکس پر جائزہ لیا گیا، کوشش کی گئی، لیکن جو ہے یہ ایفرٹ کامیاب نہیں ہو سکی، اور موسم خراب تھا، اس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں وہ واپس آ گئے ہیں۔ K2 کو سر کرنے کی مہم 1954 میں پہلی بار K2 کو سر کیا گیا، قراقرم 2، اور 1954 میں پہلی بار سر کرنے کے بعد پھر اسے سر کیا جا سکے سردیوں میں، یہ ایفرٹ کئی بار کی گئی ہیں۔ یہ ایفرٹس جو ہیں 1954 کے بعد سے اب تک ان تمام برسوں میں مسلسل ہوتی رہی ہیں، لیکن پہلی بار ابھی اس برس 2021 میں نیپالی کوپیماؤں کی ٹیم نے اسے سر کیا، اور یہ کارنامہ سردیوں میں پہلی بار انجام دیا گیا۔ اس بار یہ جو ایکسپیڈیشن تھی K2 کو سردیوں میں سر کرنے کی، اس ایکسپیڈیشن میں 4 ٹیمیں بنیں، 60 کے قریب کوپیما اور ان کے جو ٹیکنیکل اسٹاف کی ٹیمیں ہیں ان کو 4 ٹیموں میں بانٹا گیا، اور ان میں جو 2 ٹیمیں تھیں، منگما گالچے، یہ نیپال کے ہیں، ان کی ٹیم، اور ان کے ساتھ نرمل پورجا، ان کی ٹیم، انہوں نے K2 کو سر کیا سردیوں میں پہلی بار، اور یہ دنیا بھر کی ایک بڑی ہیڈ لائن بن کر سامنے آئے کہ سیویج ماؤنٹین انہوں نے مسخر کر لیا ہے، سردیوں میں مسخر کر لیا۔ پھر دوسری ٹیم جو تھی، بلکہ تیسری ٹیم، یہ جان سنوری کی اور محمد علی ستپارہ کی ٹیم، ان کی باری تھی، اور یہ لوگ جو ہیں یہ اس رستے پر تھے، بالکل نزدیک پہنچ گئے تھے، لیکن خراب موسمی حالات کے باعث یہ ٹیم بار بار واپس آئی ہے۔ یہ ٹیم اوپر گئی ہے، کیمپ 4 تک گئے ہیں یہ لوگ، لیکن خراب موسمی حالات کے باعث واپس آئے ہیں، اور اب کی بار جو ہے انہوں نے آخر میں جب 4 لوگ رہ گئے ہیں
कैंप 4 तक, तो वहाँ से आगे इन 4 लोगों ने एफर्ट की, लेकिन फिर साजिद सतपारा का जो ऑक्सीजन रेगुलेटर है वो ख़राब हुआ और वापस आ गए। ख़राब तरीन मौसमी हालात। ये मौसमी हालात कैसे हैं जिन्हें हम कहते हैं ख़राब तरीन मौसमी हालात, और उसके बाद ऊपर पहुंचकर सर करना K2 को। आपको इसका अंदाज़ा लगाना है तो आपने यकीनन हॉलीवुड फिल्म वर्टिकल लिमिट्स देखी होगी। वर्टिकल लिमिट्स देखकर आपको अंदाज़ा होता है कि ये सूरत हाल है क्या जिसमें ये कोपैमा होते हैं। वहाँ बर्फ़ का तूफ़ान होता है, वहाँ बर्फ़ की ऐसी सतह बन जाती है कि आपको लगता है कि आप इसके ऊपर से गुजरेंगे, लेकिन उसके नीचे पूरा होल होता है, उसके नीचे घाटी होती है, खाई होती है, वहाँ गिर के लोग मर जाते हैं। ऐसी एक बल्गारिया के कोपैमा हैं, उनकी जान इस एक्सपेडिशन में गई है, उनकी डेड बॉडी जो है वो रिकवर की गई है। तो ये आर्मी जो है उसकी मुसलसल इन्हें सपोर्ट हासिल है। लेकिन अब आखिरी जो राब्ता हुआ है इन लोगों से, उस राब्ते के बाद से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इस पूरी एफर्ट में, इस पूरी टीम में। करीबी दोस्त हैं मोहम्मद अली सतपारा के शमशाद हुसैन, उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि मोहम्मद अली सतपारा ने उन्हें एक बार ये बताया था कि वो बर्फ़ानी तूफ़ान के हालात में बर्फ़ के इस पूरे मैदान में शदीद तरीन मौसमी हालात में 2 से 3 रोज़ जो है वो स्नो रूम में रह सकते हैं, उसमें रह सकते हैं, उसमें वक्त गुजार सकते हैं, और कुछ वक्त जो है उसमें ज़िंदा रह सकते हैं बग़ैर खाने के, बग़ैर पानी के, और वहाँ पर वो वक्त गुजार सकते हैं। तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि मोहम्मद अली सतपारा जो 6 ऐसी चोटियाँ, 8000 मीटर से ज़ायद बुलंद चोटियाँ जो है वो सर कर चुके हैं, अपनी महारत की बुनियाद पर, अल्लाह ताला के फ़ज़ल की बुनियाद पर, उसकी रहमत की बुनियाद पर इंशाअल्लाह वापस आएंगे। जॉन स्नोरी वापस आएंगे, युआन पाब्लो मोर वापस आएंगे, और हमें ख़बर मिलेगी इन लोगों की। लेकिन जहाँ पर ये हैं जो इनके GPS ट्रैकर हैं वो भी काम करना छोड़ चुके हैं, और हर घंटे बाद युआन पाब्लो मोर जो हैं वो अपना ट्रैकर ऑन करके अपने बारे में कोई ख़बर दे रहे थे, उनसे रब्ता होता था। लेकिन अब 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं जब इनसे कोई भी रब्ता नहीं हुआ है। सतपारा एक ऐसा गांव है पाकिस्तान का जिसने इससे पहले हमारे लिए ऐसे बेटे पैदा किए हैं जिन्होंने दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों पर पाकिस्तान का परचम लहराया है। हसन सतपारा का नाम है उनमें। मोहम्मद अली सतपारा दुनिया की जो 8000 मीटर से ज़्यादा बुलंद चोटियां हैं, 14 चोटियां, उनमें से 8 सर कर चुके हैं। हसन सतपारा जो हैं वो 6 चोटियां सर कर चुके हैं। हसन सतपारा कैंसर से हमसे बिछड़ गए। नज़ीर साबिर पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा नाम, माउंटेनियरिंग का एक बहुत बड़ा नाम, वो दुनिया की 8000 मीटर से ज़ायद बुलंद चोटियों में से 5 सर कर चुके हैं। ये पाकिस्तान के काबिल फ़ख्र बेटे हैं, ये हुंजा की सरजमीन के बेटे हैं, स्कर्दू की सरजमीन के बेटे हैं, ये सतपारा के बेटे हैं। और ये लोग जो हैं यहाँ पर आने वाले कोपैमाओं के लिए इब्तिदा में ये काम करते हैं बतौर गाइड, उनके मुआविन के तौर पर, और फिर तमाम एक्सपर्टीज़ के साथ जो उनके पास होती हैं, ये उनकी मदद करते हुए पहाड़ सर करते हैं। और फिर इन्होंने दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ पाकिस्तान से बाहर भी सर किए हैं। तो ये इंशाअल्लाह वापस आएंगे, हम सब की दुआएं हैं, और हमें एक अच्छी खबर मिलेगी इस बात की। इससे आगे नहीं बात करनी, हमें इस बात की उम्मीद रखनी चाहिए। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारे पास इंशाअल्लाह एक अच्छी खबर आएगी, और ये खबर आएगी कि ये लोग जो हैं वो K2 सर कर चुके हैं। नहीं भी सर कर चुके तो इन्हें इंशाअल्लाह रेस्क्यू कर लिया गया है। ये खबर ज़रूर इंशाअल्लाह हमारे पास आएगी। अल्लाह ताला से ये दुआ मुझे, आपको, हम सबको करनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, और एक अच्छी खबर का हमें इंतज़ार है। मोहम्मद अली सतपारा के ट्विटर अकाउंट से क्या कहा गया था वो मैं चाहता हूँ मैं आपको ज़रूर बताऊँ। उनकी जानिब से कहा गया कि राव अहमद हैं, ये उनका अकाउंट हैंडल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम अली का, जॉन स्नोरी का और JP मोर का, हम इनका इंतज़ार कर रहे हैं, इनसे राब्ता हो सके, और तमाम एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार की जा रही हैं, लेकिन कोई राब्ता नहीं हो रहा है। इनकी जानिब से 5 फरवरी को एक ट्वीट किया गया, उसमें कहा गया प्लीज़ स्टॉप दिस नॉनसेंस, ये बेवकूफ़ियाँ, नॉनसेंस जो है इसको बंद कीजिए। वी हैव नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द टीम, वी स्टिल डोंट नो देयर एग्जैक्ट लोकेशन, द फेक न्यूज़ ऑल ओवर द मीडिया इज़ अ शेम फॉर जर्नलिज्म। हमारे यहाँ मुसलसल कहा गया, हेडलाइंस लगी, हम लोगों ने तराने बजाकर बताया कि K2 सर कर ली गई है। प्लीज़ प्रे फॉर देम इंस्टेड ऑफ स्कोरिंग। हेडलाइंस की बाजी ले जाने की, ब्रेकिंग की। मैं इस इंडस्ट्री से हूँ, मुझे पता है कि किस तरह से ये दौड़ होती है। इट्स डिस्टर्बिंग फॉर देयर फैमिलीज़ एंड क्लाइंबिंग कम्युनिटी। जो माउंटेन क्लाइंब करने वाली कम्युनिटी है उसके लिए, इनकी फैमिलीज़ के लिए ये बड़ी तकलीफ़ का वक्त है।
تو انہوں نے میڈیا کو بھی کہا تھا کہ یہ جو بکواس آپ کر رہے ہیں اس بکواس کو بند کر دیجئے. تو ایک اچھی خبر کی امید کرنی چاہیے اور یہ جو میڈیا کی جلد بازیاں ہیں ان سے بچنا چاہیے. تو انشاءاللہ ہمیں اچھی خبر ملے گی. ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو.